idea on the structure of the ALU. So what are the gates that we have instantiated for the design of ALU? I gave you the condition that ALU should recording on this. So I gave you the condition that ALU should perform. Okay, so 4-bit addition. Okay, 4-bit addition. Tarvata, what is the second condition? 4-bit complementing of 4 bits. Okay, tarvata 4-bit AND operation, 4-bit AND operation, and next one is 4-bit XOR operation. The ALU should perform all these operations. Aithe, see for this what we have designed in the earlier class, 4-bit full adder design chesam kada, 4-bit full adder which we have designed. Next one is all these things we have designed for 4-bit NOT gate, 4-bit AND gate, 4-bit XOR gate. All these things we have designed. Apart from this, we have designed decoder as well as the MUX also. ఇవన్నీ కూడా ఇన్స్టాన్షియేట్ చేసాం మనం ALUలో. సో ఎందుకు ఇన్స్టాన్షియేట్ చేసాం అనేది మీకు మళ్ళీ చిన్న డౌట్ ఉండొచ్చు. లెట్ మీ క్లారిఫై దట్ డౌట్. యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్? ఇప్పుడు ఇవి 4 అయితే ఈ ఆపరేషన్స్ కోసం ఇన్స్టాన్షియేట్ చేసాము. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ డికోడర్ అండ్ మల్టీప్లెక్సర్ అంటే యూ హ్యావ్ 2/4 డికోడర్. ఓకే, ఇక్కడ 2/4 డికోడర్ ఉంది. 2/4 decoder is taking 2 inputs and it is generating 4 outputs. 1, 2, 3, 4. ఈ 2 inputs ఏంటిదంటే 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. 2 inputs అంటే it can take 4 combinations. Okay, so it will generate 4 outputs. So ఇప్పుడు 0, 0 అంటే let us suppose addition operation కి 0, 0 if you are giving. So what will be your output? 0, 0 కి decoder output 0, 0, 0, 1 will be the decoder output. Okay, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Okay, so addition, and here complementing function, and here we have 4-bit AND operation key. So the input is 1, 0 you need to give. XOR operation key. So 1, 1 if you are giving the combination. So this line is 0, 0, 0, 1. Okay, this line is 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1 and ante it is going where it is going to full adder. Okay, full adder operation perform ayi. So you are getting the full adder output. Okay, you are getting the addition output. So A plus B. Okay, next one 1, 0, 0, 1 ante this signal is going where it is going to NOT operation. Okay, so negation of A or negation of B. Tarvata 0, 1, 1, 0 ante this is going to AND. Okay, ఈ ఇన్స్టెన్స్ కి వెళ్తుంది. సో A ampersand B ఈ ఆపరేషన్ 1, 0, 0, 1, 0, 0 అయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫర్ XOR. ఓకే, ఇక్కడ మీకు A XOR B. దీస్ ఆర్ ది అవుట్పుట్స్ యూ గాట్. 4 అవుట్పుట్స్ మీకు వచ్చాయి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది 4 అవుట్పుట్స్ యూ గాట్. These 4 outputs, what you are doing is you are giving to a 4/1 mux. Okay, 4/1 mux ki malli 2 select lines unnai, S0, S1 ani select line unnai. So these select lines are 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Okay, so out of what these 4, any one will be selected as the output. Edo okate output laga vastundi. Okay, so either you can choose this add 0, 1 అయితే కాంప్లిమెంట్ ఆపరేషన్, మళ్ళీ అగైన్ 1, 0 అయితే AND ఆపరేషన్, అండ్ XOR ఆపరేషన్ అయితే 1, 1. డిపెండింగ్ అపాన్ దిస్ సెలెక్ట్ లైన్. ఈ సెలెక్ట్ లైన్ ఇన్పుట్ ఏది ఇస్తామో, ఇప్పుడు లెటర్ సపోజ్ ద సెలెక్ట్ లైన్ ఇస్ 0, 0, ఓన్లీ దిస్ విల్ బి కమింగ్ యాజ్ యువర్ అవుట్పుట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఫంక్షన్. ఇప్పుడు డికోడర్ మల్టీప్లెక్సర్ ఎందుకు అనే దానికి, సో దిస్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది ALU. Okay, అర్థమైందమ్మా? If you have any doubt here, you can ask me. Ashok,
Ashok, can you unmute yourself? Did you try anything? Start చేసావా programming? ఇది అర్థమైందమ్మా? ALU స్ట్రక్చర్, ALU ఆపరేషన్ ఇలా జరుగుతుంది. ALU డిజైన్ చేయాలి అని అంటే మీరు ఇంకా వితౌట్ థింకింగ్ యూ జస్ట్ నీడ్ టు ఇన్స్టాన్షియేట్ ఆల్ దీస్ మాడ్యూల్స్. 1 2 3 4 6 మాడ్యూల్స్ మీరు ఇన్స్టాన్షియేట్ చేయాలి ALU డిజైన్ కి. నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్ళే ముందు ఇక్కడ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ క్లారిఫై హియర్ ఇట్సెల్ఫ్. Okay, fine. So if we go back again, ALU design is done. We are done with ALU design. So ALU design కంటే ముందు మనం ఏం చేసాం చెప్పండి. 4-bit full adder which we have designed, right? 4-bit full adder design చేసాము. And tri-state gates, what are tri-state gates? Tri-state gates ఏంటి చెప్పండి? Anyone? You can simply type if you don't want to tell, you can simply type tri-state gate. No response. Tri-state gates చూసాము. Tri-state gates అంటే gates which are having 3 states. అంతకుముందు we have seen the strength contention also. So whenever we are connecting any connecting any wire either to supply or ground, that signal may be weak or strong. Okay, or మనకు అవుట్పుట్ either ఒక సిగ్నల్ వీక్ సిగ్నల్ వస్తుంది, ఒక సిగ్నల్ స్ట్రాంగ్ సిగ్నల్ వస్తుంది అని అంటే out of those two, strong signal only will be taken as the output, that is called as contention resolution. All these things. And delays, gate delay, net delay. Okay, so minimum delay, maximum delay, and typical delay also we have seen. All these things we have seen. Minimum delay, maximum delay, typical delay. Tarvata delays కంటే ముందు మనం ఏంటిది సింపుల్ ఎస్ఆర్ ల్యాచ్ నుండి ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ నుండి తర్వాత ఎడ్జ్ ట్రిగ్గర్ డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ సీన్. Okay, so now we will move on to the next topic. మీరేం రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు, I don't know why. See, if you have not started anything yet, you have to start actually. ఎందుకంటే ఇంకా ఇన్ని క్లాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా డిలే చేయకండి. మీరు ఇప్పుడు నుండి స్టార్ట్ చేసినా కూడా మీరు డిలేస్ ప్రాక్టీస్ చేశాను. డిలేస్ ప్రాక్టీస్ చేశారా? ఓకే, మీకు ఏది ఏంటి అనేది తెలిస్తే అర్థమవుతుందమ్మా. ఏది డిలే ఏంటి అని తెలిస్తే దట్ విల్ బి ఫైన్. మీకు మీరే ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఇంకా నేను రోజు ఊరికే, మీరేం చిన్నపిల్లలు కాదు కదా, ఊరికే చేశారా అని అడగడం కూడా దట్ ఈస్ నాట్ గుడ్. కొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోదాం, ఎందుకంటే దెర్ ఆర్ మెనీ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు కవర్ యాక్చువల్లీ. సో ఏఎల్యూలో డౌట్స్ ఏం లేవు చెప్పండి నాకు ఒకసారి. లాస్ట్ బఫిఫ్ వన్ కూడా వాడారు కదా మేడం, అంటే బఫిఫ్ అని ఎందుకు వాడామంటే ఇక్కడ అవుట్పుట్ వచ్చింది కదా. వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. ఈ వచ్చిన అవుట్పుట్ ని నేను ఏం చేస్తున్నాను అని అంటే ఒక బఫర్కి ఇస్తున్నాను, ట్రై స్టేట్ గేట్ కి.
అంటే ఈ బఫర్ని నేను ఎనేబుల్ చేసినప్పుడే నాకు ఇక్కడ నుండి వచ్చే మల్టీప్లెక్స్డ్ అవుట్పుట్ ఇక్కడికి వస్తుంది. ఓకేనా? ఎనేబుల్ 1 ఉన్నప్పుడే, బఫిఫ్ 1 కదా. ఎనేబుల్ 0 ఉన్నప్పుడు ఏంటిది, అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ వస్తుంది. ఓకే, ఫ్లోటింగ్. ఈ బఫిఫ్ 1 అనేది మీరు యూజ్ చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు, ఇట్స్ అప్ టు యూ. మనం చేసాం అనుకుంటా. సో వీ హ్యావ్ సీన్, వీ హ్యావ్ డిజైన్డ్ బఫిఫ్ 1 కూడా మనం యూజ్ చేసాం. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఇన్ గేట్ లెవెల్ మోడలింగ్ లో ఇవేనా. ఓకే, సో నేను ఒకసారి క్విక్లీ నేను చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను. ఏదైనా కవర్ చేయలేదు అని అంటే మీరు చెప్పండి నాకు. బైట్ కంపారేటర్ అయిపోయిందా? బైట్ కంపారేటర్ అయిపోయిందా? కంపారేటర్ చేసాము. ఓకే, సో ఆల్ ది బేసిక్ గేట్స్ చేసాం మనము. డికోడర్స్ అయిపోయినాయి కదా, 2x4 4x16 డికోడర్స్ ఆర్ డన్. తర్వాత వీ హ్యావ్ డన్ ట్రై స్టేట్ గేట్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో డీలాచ్ చేసాం కదా మనము. డీలాచ్ కూడా చేసాము. ఒకసారి యూ కెన్ గో బ్యాక్ టు ప్రీవియస్ సెన్స్. ఇదంతే అమ్మ గేట్ లెవెల్ మోడలింగ్ లో చిన్న చిన్న ప్రోగ్రామ్స్. ఓకే, సో నౌ వి విల్ సీ డేటా ఫ్లో మోడలింగ్. ఓకే, మోడలింగ్ ఎట్ డేటా ఫ్లో లెవెల్. సో ఇప్పుడు గేట్ లెవెల్, డేటా ఫ్లో అండ్ బిహేవియరల్ మోడలింగ్ లో హైయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ డిజైన్ డిస్క్రిప్షన్ అని దేన్ని అంటారు? హై లెవెల్ డిజైన్ డిస్క్రిప్షన్ అని దేన్ని అంటారు చెప్పండి? గేట్ లెవెల్. వీ హ్యావ్ స్విచ్ లెవెల్ అంటే నేను తర్వాత దీనిలో ఇంక్లూడ్ చేయొద్దని చెప్పాను కదా. సో వీ హ్యావ్ సీన్, ఇప్పటి వరకు మనం చూసింది ఏంటిదంటే గేట్ లెవెల్. ఓకే, గేట్ లెవెల్లో అన్ని ఇన్స్టాన్షియేషన్స్. ఓకే, గేట్ లెవెల్ మోడలింగ్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ డేటా ఫ్లో మోడలింగ్. ఓకే, నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ డేటా ఫ్లో మోడలింగ్. సో డేటా ఫ్లో మోడలింగ్ తర్వాత we will be looking at behavioral modeling. ఓకే, బిహేవియరల్ మోడలింగ్. ఈ మూడిట్లో హైయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ డిజైన్ డిస్క్రిప్షన్ అని దేన్ని అంటారు? మీకు ఏది తెలుస్తే ఏది అనుకుంటే చెప్పండి. బిహేవియరల్ మోడలింగ్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ డిజైన్ డిస్క్రిప్షన్. ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ సిలో యూజ్ చేసే సింటాక్సెస్ అన్ని కూడా మనం బిహేవియరల్ మోడలింగ్ లో యూజ్ చేస్తాం. గేట్ లెవెల్ మోడలింగ్ లో మనం డిజైన్ చేయడానికి ఏంటిదంటే వి నీడ్ టు నో ద స్ట్రక్చర్. ఎన్ని గేట్స్ కావాలి, లేదంటే ఒక గేట్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఐడియా ఉండాలి. ఇప్పుడు ఏఎల్యూ కదా, ఏఎల్యూకి ఒక డికోడర్ కావాలి, ఒక మక్స్ కావాలి, ఈ గేట్స్ కావాలి అనే వీ షుడ్ హ్యావ్ ది ఐడియా ఇన్ అవర్ బ్రెయిన్. డేటా ఫ్లో మోడలింగ్ లో అట్లీస్ట్ వీ షుడ్ నో ద లాజిక్ ఈక్వేషన్. బట్ బిహేవియరల్ మోడలింగ్ అదంతా అవసరం లేదు. ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ఫర్ ది గివెన్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ అవుట్పుట్ ఏం రావాలి అనేది మీరు ఐడియా ఉంటే, ఐడియా కూడా అవసరం లేదు, ఈ ఇన్పుట్స్ కి ఇట్లా అవుట్పుట్ రావాలి, ఫర్ ది గివెన్ స్పెసిఫికేషన్స్ యూ రిక్వైర్ దిస్ అవుట్పుట్స్. ఆ స్పెసిఫికేషన్స్ ఉంటే చాలు, యూ కెన్ డూ యువర్ డిజైన్. బిహేవియరల్ మోడలింగ్ లో యూ కెన్ రైట్ ద కోడ్. Okay, no need of having any structure of the gate or no need of going for any logic equations like this. Okay, so data flow modeling is దీంట్లో ఇదేంటంటే gate level modeling లో all the available gates which are there in the Verilog library, so which are called as primitives. So we have used those primitives. Okay, we have used those primitives repeatedly. మనకి ఎన్నిసార్లు కావాలంటే అన్నిసార్లు ఆ primitives యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో హియర్ ఇది కూడా కొంచెం బిహేవియరల్ తర్వాత నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ లెవెల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డేటా ఫ్లో మోడలింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ లెవెల్ ఇస్ డేటా ఫ్లో మోడలింగ్. సో ఇక్కడ ఏంటిదనంటే సింప్లీ యూ విల్ బి యూజింగ్ ది అసైన్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, సింప్లీ యూ విల్ బి యూజింగ్ ది,
ఇప్పుడు నేను AND గేట్ డిజైన్ చేయాలనుకోండి, assign C is equal to A ampersand B. Okay, so ampersand is a logic operator or bitwise? Logic or bitwise? దీనిలో ఏమంటారు చెప్పండి? So ampersand is logic operator. It is performing the logic operation between A and B. Okay, so let us suppose if we want to design, so ఎలా రాస్తారు చెప్పండి దీనికి? సింప్లీ మాడ్యూల్ అండ్ డేటా ఫ్లో మోడలింగ్ లో మనం డేటా ఫ్లో కాబట్టి జస్ట్ ఎరేస్ దిస్ పేజ్ లో. సో డేటా ఫ్లో మోడలింగ్ లో మాడ్యూల్ and 1, what are the inputs and outputs? A, B, C. Okay, so inputs are A comma B and outputs output is C. And how do you write assign? No instantiation here. Assign C is equal to A ampersand B. Okay, so end module. This way you will write the code for data flow modeling for the AND gate. Okay, so ఇలా రాయాలి. Similarly, this is AND కదా. మీరు చెప్పండి నాకు వాట్ ఐ హ్యావ్ టు. నేను ఒక సర్క్యూట్ ఇస్తున్నాను. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ AOI గేట్, AND గేట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ది OR గేట్. తర్వాత we have an inverter here. Okay, so we have an gate. This is a gate. Okay, so NAND gate A B C D that is connection and or inverter. The structure circle. So this is, and we have an inverter. Okay, so A B C D, and here we have E and F are the wires, and G1. Okay, G1 and G is the output. దీనికి నాకు ఫాస్ట్ గా చెప్పండి, how shall I write the code? Module AOI underscore gate. Okay, so inputs outputs చెప్పండి. A B C input ఏంటి? A B C D. సో A B C D inputs ఏంటి? A B C D. Output G. Wires. E. G1. Next statement is assign E is equal to A ampersand B. Assign, okay, assign F is equal to C. Assign next G1 is equal to E and ER. R కదా. Next assign G is equal to G1 and R2. ఓకేనా? సో దిస్ వే ఇవన్నీ మీరు ట్రై చేస్తారా ప్రోగ్రామ్స్? నేను ఇక్కడ మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయను, సింపుల్ థింగ్స్ కదా, మీరు ట్రై చేయండి వెరీ లోపల. ఓకే, సో దిస్ వే అండ్ టెస్ట్ బెంచ్ ఆల్సో యూ కెన్ రైట్ ఇన్ ద సేమ్ వే. నేను మళ్ళీ టెస్ట్ బెంచ్ ఏం చెప్పాల్సిన పని లేదు. యూ కెన్ రైట్ ద టెస్ట్ బెంచ్ అండ్ వెరిఫై ది అవుట్పుట్. ఓకే, సిమిలర్లీ ఇదే ప్రోగ్రామ్ని నేను ఎలా రాయొచ్చు అని అంటే, సింప్లీ I can, so this is now this is one way. అంటే యాక్చువల్గా నాకు ఏం తెలియక ముందు ఇలా రాస్తాను ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో దీన్ని ఇంకా నేను కాంప్లెక్సిటీ తగ్గించడానికి I can write the program like this. So only by
ఇది ఉంది కదా, ఈ 4 assign statements ని I can replace like this. Okay, assign E is equal to A ampersand B, comma F is equal to C ampersand B, comma G1 is equal to E or F, G is equal to negation of G1. Okay, so I can even ఇప్పుడు ఈ 4 statements ని ఇలా నేను రీప్లేస్ చేయొచ్చు అన్నమాట. I can replace, this is the compact description. Okay, so to reduce the lines in the code, I can describe compact description of the module. Okay, ఇంకో alternate way ఏంటిదనంటే, so one more alternate method is, here I can write the code like this. ఇక్కడ చూడండి, ఇంకొక మెథడ్ ఏంటంటే, సో ఇక్కడ నుండి సో నేను ఏం చేస్తానంటే, ఈ అవుట్పుట్ ఉంది కదా, సో ఇక్కడ నుండి I can replace the complete thing with, like this I can replace. ఎలా అంటే, ఈ బ్రాకెట్స్ లో పెట్టింది నేను ఇలా రీప్లేస్ చేయొచ్చు అన్నమాట. ఎలా, వైర్ G, ఓకే, సో వైర్ G, వైర్ E is equal to A ampersand B, wire F is equal to C ampersand D, and wire G1 is equal to E or F. Okay, assign G is equal to negation of G1. Okay, so end. అర్థమైందా? సో దిస్ ఇస్ వన్ వే. నాకేం తెలియనప్పుడు దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ద code. So this is the first method of writing the code. What is the second way? I can replace these 4 statements with what? ఒకటే ఈ 4 statements కూడా సింగిల్ assign statement యూజ్ చేసి with the separation of commas I can write like this. And in the same way, instead of using G as output, I can use G as a wire. G ni wire laga తీసుకొని, so E, F, G1, these are all the wires only. Now I can write the code like this. Okay, so wire assign statement బదులు నేను ఏం చేశాను, నేను I have taken only wire and రాస్తున్నాను. Wire G, wire E is equal to A ampersand B, wire F is equal to C ampersand B. The assign statement ఎక్కడ కూడా నేను యూజ్ చేయట్లేదు ఇక్కడ. Simply only you can use the assign statement for G. Final దీనికి మాత్రమే assign statement యూజ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, this way also you can write your code. These are the 3 ways. ఓకే, డేటా ఫ్లో మోడలింగ్ లోనే మీరు ఎలా అంటే అలా రాసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో that is data flow modeling gives you such flexibility. Okay, so you try, today's homework is you try this way. ఈ కోడ్ ఫస్ట్ బేసిక్ గేట్స్ అన్ని చేసేయండి డేటా ఫ్లోలో. తర్వాత సెకండ్ థింగ్ ఇస్ AOI గేట్, ఇది ట్రై చేయండి. అండ్ యూ రీప్లేస్ ఆల్ ది స్టేట్మెంట్స్ విత్ సింగిల్ అసైన్ స్టేట్మెంట్. ఇది సెకండ్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇప్పుడే అడగండి అమ్మా, చెప్తాను. దిస్ ఈస్ ఇవాళ హోంవర్క్ ప్రాబ్లమ్స్, మీరు హోంవర్క్ డిజైన్స్, ఓకే, ప్రోగ్రామ్స్ మీరు చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ యూ కెన్ ఆస్క్.
ఓకే. ఇప్పుడు ఏంటిదనంటే దిస్ ఇస్ ది AOI గేట్. ఈ AOI గేట్కి నేను ఏం చేస్తున్నాను అనంటే G అనేది ఒక అవుట్పుట్ వస్తుందన్న. ఓకే, హియర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ వన్ మోర్ కమాండ్. ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇక్కడ వన్ మోర్ కమాండ్. ఐఎమ్ యూజింగ్ వైర్. ఈ ప్రోగ్రామ్ కంటే ఇక్కడ ఎండ్ మాడ్యూల్ కంటే ముందు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే వైర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఎన్ ఎక్స్ట్రా వైర్ ఫుల్ రాంగ్ 0 full 1. Okay, full 1 strong 0. G is equal to negation of G1. Okay, so what is the meaning of this statement? Ichi end module అని ఇస్తున్నాను. Okay, or else I am removing this ఈ కోడ్ చూసుకోండి ఒకసారి. Assign wire full 1 from 0 G is equal to negation of G1. Okay, so this is ఇప్పుడు ఏంటిదనంటే యూఆర్ అసైనింగ్ ద స్ట్రెంగ్త్ టు G. ఓకే, G అనేది మీకు అవుట్పుట్ వచ్చింది కదా. సో G ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ అవుట్పుట్. ఈ అవుట్పుట్కి ఏంటిదంటే యూఆర్ అసైనింగ్ సమ్ స్ట్రెంగ్త్. ఓకే, యూ వాంట్ టు అసైన్ సమ్ స్ట్రెంగ్త్. సో వాట్ ఈస్ ద జనరల్ మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వైర్ ఫుల్ 1 స్ట్రాంగ్ 0 G అంటే సి హియర్ నెగేషన్ ఆఫ్ G1. ఓకే, నెగేషన్ ఆఫ్ G1 ఈజ్ అసైన్డ్ టు negation of G1 అంటే this is an inverter. ఓకే, ఇన్వర్టర్. సో దీని ఇన్పుట్ ఏంటిదంటే దీని ఇన్పుట్ ఏంటంటే ఓకే, ఇన్పుట్ is G1. సో హియర్ you are getting G is equal to negation of G1. okay, so when the signal G is coming, okay, if G is equal to 1, it is nothing but weak signal. If G is equal to 0, you are declaring it as a strong signal. Okay, signal ki strength. ఇప్పుడు చూడండి లాజిక్ గేట్ అవుట్పుట్ ఏంటిదంటే either it is 1 or 0. ఓకే, లాజిక్ గేట్ అవుట్పుట్ either 1 or ఆ 1 0 అనేది స్ట్రాంగ్ గా ఉందా లేకపోతే వీక్ గా ఉందా అనేది. సో వీ కెన్ సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ విల్ డిటర్మైన్ దట్. ఇన్ ఆర్డర్ టు అసైన్ signal strength, you need to use the statement assign. Okay, full 1 comma strong 0. So a signal ki assign cheyali strength G ane wire ki you are assigning the strength. What is the from where you are getting G? Negation G1 is nothing but your G. So here end. Okay, module. So pull 1 strong 0, pull 1 strong 0, and G is equal to negation of G1. So what is that? Whenever you are assigning strengths, so output 0 G output 0 వస్తే గనక you can declare it as a strong signal. Okay, ఒకవేళ G is equal to 1 అయితే weak signal. దీని మీనింగ్ ఏంటిదనంటే 0 అంటే పర్ఫెక్ట్ 0, 0.1 కాదు, 0.1 కాదు, లేకపోతే వాట్ ఈస్ దట్ -0. ఓకే, 0కి దగ్గరలో ఏముంటుంది 0.1, ఇటు సైడ్ ఏంటిది -0.1. ఓకే, సో అలా ఏంటిదంటే పర్ఫెక్ట్ 0 యు ఆర్ గెటింగ్ దట్ ఈస్ అ స్ట్రాంగ్ 0. ఓకే, 1 వీక్ అంటే ఏంటిదనంటే ఇస్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు 1, but not you are getting it is a weak signal అంటే లాజిక్ 1. లెట్ us suppose ఈ లాజిక్ నేను 5 volts తో రన్ చేస్తున్నాను, గ్రౌండ్ వచ్చి 0 volts, గ్రౌండ్ 0 volts వస్తుంది. సో వెన్ ఎవర్ ఇక్కడ 5 volts రావాల్సింది ఏంటిదంటే ఇట్ ఈస్ డిసిపేటింగ్ టు 4.5, 3.5, ఇక్కడ వాట్ అప్రాక్సిమేట్లీ 1 వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వీక్ సిగ్నల్. ఓకే,
So these are we can give the we can assign the strengths also to the signals. Okay, so next one is delays. Delays ఎలా ఇస్తారు చూడండి, గేట్ డిలే నెట్, యూ కెన్ ఈవెన్ అసైన్ ద డిలేస్ ఆల్సో. ఓకే, సో లెట్ us సపోజ్ ఇప్పుడు హౌ డు యూ అసైన్ ద డిలే, వైర్ ఏబి అని ఇచ్చాను. ఓకే, వైర్ ఏబి, వైర్ hash 2 C is equal to A ampersand B. What is the meaning of this one? What is the meaning of this one? A ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, ఇది A అనుకోండి, ఇది B అనుకోండి. ఓకే, this is your B. ఓకే, C is equal to A ampersand B. So A B, 0 0 will be equal to 0 only. So 0 1 will be equal to 0 only. Okay, 1 0 will be equal to 0 only. So 1 0 will be equal to 0 only. So ikkada 0 1 will be equal to 0 only. ikkada 1 1 raise అవ్వట్లేదా, ఇక్కడ వరకు 0 నే ఉంటుంది. 1 1 వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ నాకు 1 రావాలి యాక్చువల్ గా ఇక్కడ. సో I should get 1. But here what is the time it is taking? hash 2 అంటే ఇక్కడ raise అవ్వాల్సిన 1, it will take 2 nanoseconds time and it will raise. Okay, so this way you can assign the delays also. Next one is, so వెక్టర్ అసైన్మెంట్ కూడా ఎలా ఇవ్వచ్చు అని అంటే, సింప్లీ నేను ఒక కోడ్ రాస్తాను. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ కోడ్, యూ టెల్ మీ. మాడ్యూల్ యాడ్ 8 ABC. ఓకే, సో ఇన్పుట్ 7 down to 0 A comma B. Output we have 7 down to 0. So here assign C is equal to A plus B. End module. So ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏం చేస్తుంది చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ డిజైన్, వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ యాక్చువల్లీ? యాడింగ్ ఆఫ్ 8 బిట్స్. యాడింగ్ ఆఫ్ 8 bits. ఓకే, యాక్చువల్గా ఇప్పుడు నేను గేట్ లెవెల్ మోడలింగ్లోకి వెళ్తే, గేట్ లెవెల్ మోడలింగ్లో నేను ఇన్స్టాన్షియేట్ చేస్తాను కదా, అండ్ ఆఫ్ G1 అని చెప్పేసి. సో అండ్ ఆఫ్ G1 అని పెట్టి, సో C కామా A కామా B అని ఇస్తాను. యాక్చువల్గా A ఈజ్ ఆఫ్ 8 bits, B 8 bits, C 8 bits అసైన్ చేశాను. కానీ దిస్ విల్ నాట్ వర్క్అవుట్ ఇన్ గేట్ లెవెల్. ఓకే, గేట్ లెవెల్ మోడలింగ్లో అంటే ఇన్స్టాన్షియేషన్లో మీరు 8 bit అండ్ ఆపరేషన్ ఒకటే చేయాలి అని అంటే సింగిల్ స్టేట్మెంట్లో ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్అవుట్. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి చెప్పండి, యాక్చువల్గా 8 bit అండ్ ఆపరేషన్ చేయాలంటే 8 times యూ నీడ్ టు ఇన్స్టాన్షియేట్ అండ్ గేట్ C0 A0 B0, మళ్ళీ అండ్ G2 G3 G4 అట్లా G8 వరకు 8 అండ్ గేట్స్ ఇన్స్టాన్షియేట్ చేసుకొని C1 C1 A1 B1. ఓకే, అలా C8 A8 B8. ఓకే, దిస్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ గేట్ లెవెల్. ఓకే, బట్ హియర్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్. అండ్ ఇన్ మాడ్యూల్ వాట్ ఈస్ దిస్, ఇక్కడ దిస్ ఇస్ గేట్ లెవెల్ డేటా ఫ్లో కదా. డేటా ఫ్లోలో అయితే సో A, B are of 7 bits, C is also of 7 bits. So assign C is equal to A plus B. It is performing ఏంటిది 0 0 0 1 1 0 1 0. ఇది A అనుకోండి. 1 0 1 0 1 1 1 1 1. If you take this as B, so whenever you are giving A plus B, all the operation, addition operation will be performed between all the bits. Okay, so ivanni bit by bit addition operation will be performed and you will get the result C, which is also of 8 bits. Okay, so this is one thing. And next one is gurtupettukondi, so this one. And next one is concatenation. Okay, so దీంట్లో ఏంటంటే చూడండి, మళ్ళీ నేను స్టార్టింగ్ నుండి ఏం చెప్తున్నాను, డేటా ఫ్లో మోడలింగ్లో
This basic AND gate we have taken. Data flow modeling lo we will be using the assign statement. So దీంట్లో AOI gate, 3 methods of writing the AOI gate. Okay, how can you reduce the code complexity of the AOI gate? Okay, code three methods of designing the AOI gate. And next, how if you want to assign the delay, how can you assign the delay? Next one is you strength kuda, you can assign the signal strength by using this expression. So next one is bit by bit addition kuda, single bit by bit addition or bit by bit subtraction aina, or bit by bit and operation, or bit by bit any type of arithmetic or logic operation within single line statement you can do by using the data flow modeling. ఓకే, కంకాటినేషన్ చూద్దాం. దీనిలో కంకాటినేట్ చేయాలి అని అంటే ఇప్పుడు లెటర్ సపోజ్ ఓకే కంకాటినేషన్ ఇది బిట్ బై బిట్ ఆపరేషన్. ఓకే, కంకాటినేషన్ చేయాలి అని అంటే యూ కెన్ కంకాటినేట్. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద కోడ్ లైక్ దిస్ కామా బి 2 down to 0 అని ఇచ్చాను. హౌ డు యూ దీన్ని ఎలా ఎక్స్పాండ్ చేస్తారు చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ హియర్? ఐ హ్యావ్ కంకాటినేటెడ్ 2 vectors. ఓకే, కంకాటినేటెడ్ 2 vectors. యాక్చువల్గా వాట్ ఈస్ ద ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ దిస్ వన్? ఈక్వలెంట్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ వన్, ఇది కంకాటినేషన్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, సో దీని ఈక్వలెంట్ ఏంటిదంటే a of 7, a of 6, a of 5, a of 4. అంతే, 4 వరకు ఇది అయిపోయింది. b of 2, b of 1, b of 0. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఈక్వలెంట్ ఆపరేషన్ ఫర్ ది కంకాటినేషన్. సో ఈ కంకాటినేషన్ ఆపరేషన్ లోనే ఇప్పుడు 2p. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ దిస్ వన్? కెన్ యూ టెల్ మీ? 2 brackets లో p ఉంది, 2 of p. It is nothing but equivalent is p comma p. Okay, ఇప్పుడు one more thing I'm writing 2 p q. So what is the what equivalent statement for this one? The concatenation operation key, what is the equivalent? 2p 2p and 2 of p అని అంటే 2p p 2 times p రాయాలి q. ఓకే, సో ఇక్కడ one more statement I am writing. సో p is equal to 8 ground. అంటే what is the meaning of this one? What is the meaning of this one? Ground 8 times. Yes. P is what? P అనేది ఒక వెక్టర్ ఉంది కదా. ఓకే, సో P is 8-bit వెక్టర్. ఓకే, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8. ఓకే, ఇది p is 8-bit vector అంటే together you are grounding all the 8 bits. ఓకే, the meaning of this one. సో ఇంకొక స్టేట్మెంట్ ఇస్తాను చూడండి మీకు. you tell me a 3 2 d. now tell me ఇదేంటి చెప్పండి, ఈక్వలెంట్ వెక్టర్ ఏంటి చెప్పండి దీనికి? a comma ఏ కామా ఎప్పుడు కానీ ఇలా ఉన్నాయనుకోండి, ఇదంతా ఒకటి. ఓకే, కామా ఈ కామా ఇది రెండు కామాతో సపరేట్ అయిపోయింది, మధ్యలో ఉన్నదంతా దిస్ ఇస్ సింగిల్ వెక్టర్. ఓకే, టు బి కంకాటినేటెడ్ సింగిల్ లోపల నుండి తీసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్.
3 బయట అలానే పెట్టండి. నౌ లోపల 2 ఇంటూ బీసీ ఉంది కదా, బీసీ ఎన్నిసార్లు వేసుకోవాలి, బి కామ సి కామ బి కామ సి. అయిపోయింది, ఇది అయిపోయింది కదా, జస్ట్ రిమూవ్ దిస్. ఓకే, కామ డి, దట్స్ ఇట్. మళ్ళీ అగైన్ యూ టేక్ విచ్ ఇస్ ఇన్సైడ్, విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వాట్, ఏ కామ, ఇప్పుడు బీసీ బీసీ ఎన్ని టైమ్స్ రాయాలమ్మా, బీసీ 3 ఓకే బీసీ 3 బీసీ, టైమ్స్. బీసీ బీసీ కాదండి, ఇక్కడ వస్తుంది బ్రాకెట్ చూడండి. ఇప్పుడు బీసీ బీసీ డి ఎన్ని టైమ్స్ రాయాలి, 3 టైమ్స్ రాయాలి. బీసీ 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 డి, మళ్ళీ బీసీ బీసీ డి, బీసీ బీసీ డి 3 టైమ్స్ రాసిన తర్వాత జస్ట్ క్లోజ్ దిస్. ఓకే, సో ఇక్కడ దిస్ ఇక్కడ కాదు బ్రాకెట్. ఓకే, యాక్చువల్గా స్టేట్మెంట్ ఇది అన్నమాట. Statement is this one, A, comma, 3, 2, లోపల BC, బయట D, ఓకే, D తర్వాత బ్రాకెట్ క్లోజ్. ఈక్వలెంట్ ఇస్ దిస్ వన్, A అలాగే పెట్టండి, 3 అలాగే పెట్టండి. ఓన్లీ యూ పర్ఫార్మ్ దిస్ ఆపరేషన్, వాట్ యుల్ గెట్, B కామా C కామా B కామా C. ఓకే, ఇది అయిపోయింది, యూ జస్ట్ స్ట్రైక్ ఇట్ ఆఫ్. సో హియర్ యూ హ్యావ్ D. Okay, so the equivalent of this one is you take only this one 3 times. You need to put the same thing, A comma B comma C comma B comma C comma D, B comma C comma B comma D, B comma C comma D. 3 times వేసుకున్నారా, that's it. I hope you got it. So this way you need to do the concatenation operation. So దీంట్లో again in Verilog, again in what is this, we call it as data flow modeling లో you have operators కి వెళ్దాము. Operators లో so we have unary operators. Okay, unary operators. So unary operators తర్వాత నెక్స్ట్ బైనరీ ఆపరేటర్స్, తర్వాత టెర్నరీ ఆపరేటర్స్. యూనరీ, బైనరీ అండ్ టెర్నరీ ఆపరేటర్స్. యూనరీ ఆపరేటర్స్ అంటే సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది యూనరీ ఆపరేటర్స్. ఇది ఏంటో చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వన్? దిస్ ఇస్ లాజికల్ నెగేషన్. ఓకే, లాజికల్ నెగేషన్. సో ఇదేంటి, this is indicating bitwise negation. Okay, bitwise negation. So what is identi cheppandi, what is this ampersand negation? What is this, tell me? Bitwise negation, bitwise and Bitwise and what is this, bitwise and. Okay, so what is this, or bitwise or, and bitwise nor, XOR, and this is bitwise XNOR. Okay, so this is applicable for only మొదటి రెండు ఒట్టి for scalars, is only for scalars. ఇక్కడ నుండి they are applicable for vectors. Okay, they are applicable for vectors. సో ఇవన్నీ కూడా these are all the reduction operators, bitwise operators. ఎందుకు అని అంటే సో what you can say 1 0 1 0 1 0 ఈ బిట్స్ కి మధ్యన అండ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ అప్లికబుల్ ఫర్ వెక్టర్స్. ఇప్పుడు బిట్ వైజ్ యాడ్ చేయాలి అని అంటే యాడ్ షుడ్ బి 7 down to 0 or 4 down to 0 అట్లీస్ట్. ఓకే, సో
సో ఎక్స్ డౌన్ టు 0 ఇది ఒక వెక్టర్ ఉండాలి. సో లైక్ దిస్ టు పర్ఫామ్ ఆల్ దీస్ ఆపరేషన్స్ అండ్ ఈ ఆపరేషన్స్ అన్ని పర్ఫామ్ చేయాలి అని అంటే సో యువర్ ఇన్పుట్ షుడ్ బి ఏ వెక్టర్. ఓకే, ఇన్పుట్ షుడ్ బి వెక్టర్. సో బైనరీ ఆపరేటర్స్ అంటే ఏంటిది? ఆపరేషన్స్ విల్ బి పర్ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ యూనరీ ఆపరేటర్స్ లో వన్ ఆపరెంట్. ఓకే, సో బైనరీ ఆపరేటర్స్ లో సో we have బైనరీ ఆపరేటర్స్ లో సో two operands. టెర్నరీ ఆపరేటర్ లో 3 operands. బైనరీకి నాకు చెప్తారా? ఎనీవన్ కెన్ టెల్ మీ. బైనరీకి ఎలా? A ampersand B. What is this? A or B, A XOR B, A XNOR B. Two operands ఉంటాయి. These are the two operands and one operator. Okay, ఇది operator, ఇది operands. Okay, so these are the binary operators. Ternary అని అంటే what do you mean by ternary? More than 3 operands ఉంటాయి. A XOR B XOR C. Okay, 3 operands are there. Okay, A ampersand B or C. 3 operands are there. These are ternary operators. ఇవి కాకుండా we have data flow modeling లో we have logical operators also. Logical operators కూడా ఉన్నాయి. So what are the logical operators? Tell me. And or. Okay, so and ki symbol ఏంటి? ampersand or ki. Okay, so the output what you get is single bit output. You get the single bit output. ఇవి కాకుండా what are the relational operators? ఇవన్నీ మనం చూసాము దీనిలో గేట్ లెవెల్లో. రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ ఏంటి? గ్రేటర్ దాన్, లెస్ దాన్, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, ఈక్వల్ టు, లెస్ దాన్, ఈక్వల్ టు. నేను గ్రేటర్ దాన్, లెస్ దాన్, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, లెస్ దాన్, ఈక్వల్ టు, సేమ్. ఓకే, ఐ నీడ్ నాట్ టెల్ యూ. ఈక్వాలిటీ ఆపరేటర్స్ ఏంటి చెప్పండి? వాట్ ఆర్ ది ఈక్వాలిటీ ఆపరేటర్స్? ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు అంటే 2 బిట్స్ ని కంపేర్ చేస్తుంది. ఏబి రెండు ఈక్వల్ టు అయితే అవుట్పుట్ 1 వస్తుంది. ఏదంటే నాట్ ఈక్వల్ టు అయితే అవుట్పుట్ విల్ బి 0. సో ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు అంటే నాట్ ఈక్వల్ టు అయితే అవుట్పుట్ 1 వస్తుంది, ఈక్వల్ టు అయితే అవుట్పుట్ 0 వస్తుంది ఫర్ దిస్. సో నౌ ఈక్వల్ టు. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే సో నార్మల్లీ 1 x 0 z, దిస్ ఇస్ ఏ. బి వచ్చేసి 1 x 1 z, b is equal to. ఇక్కడ if you are using this operator it will not compare this x and z. ఓకే, ఈ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసినా కూడా z x కంపారిజన్ తీసుకోదు. if you are using this triple equal to operator it will compare bit by bit. x z ఉన్నా కూడా కంపేర్ చేస్తుంది. if they are equal it will generate the output 1, else output is equal to 0. okay, so bitwise logical operators also we have seen. షిఫ్ట్ ఆపరేటర్స్ అంటే తెలుసు కదా. షిఫ్ట్ ఆపరేటర్స్ అంటే అర్థమెటిక్. దిస్ ఇస్ ఈ యారో ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ. ఓకే, సో యారో ఇటు సైడ్ ఉంది కదా, దిస్ ఇస్ రైట్ షిఫ్ట్. సో యారో ఇటు సైడ్ ఉంటే దిస్ ఇస్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది షిఫ్ట్ ఆపరేటర్స్. ఇంకొక ఆపరేటర్ మనం తెలుసుకోవాలి విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టర్నరీ ఆపరేటర్లోనే. చూడండి, టర్నరీ ఆపరేటర్లోనే సో కండిషనల్ ఆపరేటర్ ఉంది. ఏ క్వశ్చన్ మార్క్ బి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే యువర్ ఆన్సర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు బి. ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే
your C value is assigned to A. Okay, I repeat it once again. A question mark 1 0 అనుకున్నాం. So if A is equal to 1, so this value is assigned to A. ఇది B అనుకోండి. B value assigned to A. If A is equal to 0 అంటే false, ఇది true. Okay, ఇది C అనుకున్నాం. C value is assigned to A. Okay, this is the conditional operator. గుర్తుపెట్టుకోవాలి, we will be using this conditional operator. So తర్వాత I will give you one, if you understood this conditional operator, I will give you one statement. Okay, assign O is equal to S is equal to 2 to 3 0 0. Okay, question mark question mark 1 0, else S is equal to 2 to 3 0 1, question mark I0, this is I1. Okay, can anyone tell me the meaning of this one? The meaning ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా based on this condition operator? Can anyone tell me the meaning of this based on this condition operator? ఇక్కడ this is you can see here, ఇది ఒక కండిషనల్ ఆపరేటర్, ఇది ఇంకొక కండిషనల్ ఆపరేటర్. ఓకే, ఇఫ్ వి సీ దిస్ వన్, ఇఫ్ వి సీ దిస్ వన్, ఫస్ట్ ఇది ఒకటి చూసుకుందాం. ఒకవేళ if S is equal to 0 1 అయితే what you need to do? Statement ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు. The statement is incomplete. So based on this condition operator, so let me see this one. S1 0 is equal to S equal to 2 tick B 0 0 I0, S equal to 2 tick B 0 1 I1, S equal to 2 tick B 1 0 I2. So this is the complete statement. This is the complete statement. The complete statement law. So here you can see, ఇది యాక్చువల్ గా ఫైనల్ అవుట్పుట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు 3 కండిషన్స్ చెక్ చేస్తున్నారు. దిస్ ఇస్ వన్ కండిషన్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ది అదర్ కండిషన్. 3 conditions are there. Okay, if S is equal to 0 0, okay, if S is equal to 0 0, your output will be equal to what? I0. Okay, so ఇది అయిపోయింది. If next condition, if S is equal to 0 1 అయితే your output will be equal to what? I1. This condition is over. So if S is equal to, చూడండి, 1 0 అయితే your output will be equal to what? Can anyone tell me if S is equal to this condition I have written? దీనికి సంబంధించింది ఇది. For the second one, this. Third one ఏంటి? This condition. If S is equal to 1 0, what will be your output? Output will be equal to what, ma? Ganesh and Ashok, are you with me? Right.
ఐ ఐ I2కి I3కి ఇప్పుడు s is equal to 0 0 అయితే వాట్ ఈస్ యువర్ అవుట్పుట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు I0. s is equal to 0 1 చూడండి 0 1 అయితే యా ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు I2. లాస్ట్కి I3 రాసాం కదా, ఈ మూడు కండిషన్స్ కాకుంటే డెఫినెట్ గా x is equal to ఈ మూడు కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వకుంటే O విల్ బి ఈక్వల్ టు I3. సో కండిషనల్ మనం ఇఫ్ ఎల్స్ రాసి యూజ్ చేసేది డేటా ఫ్లో మోడలింగ్ లో సింపుల్ గా 1 స్టెప్ లో ఇలా రాయొచ్చు అనమాట. నార్మల్ గా ఇఫ్ ఎల్స్ సిలో అయితే ఇఫ్ ఎల్స్ అవి రాస్తాం కదా. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఆపరేటర్ ప్రయారిటీ వచ్చేసరికి ఏంటిదంటే ఆపరేటర్ ప్రయారిటీలో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ చాలా ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఫస్ట్ ప్రయారిటీ వి నీడ్ టు గివ్ టు యూనరీ. ఓకే, సో యూనరీలో హైయెస్ట్ ప్రెసిడెన్స్ ఇది negation and okay, all unary operators they have highest precedence. తర్వాత బైనరీ ఆపరేటర్స్ లో దే ఆర్ హ్యావింగ్ మీడియం ప్రయారిటీ. బైనరీ ఆపరేటర్స్ లో కూడా చూడండి హైయెస్ట్ ప్రెసిడెన్స్ దేనికి వస్తుందంటే ఇంటూ క్వశ్చన్ మార్క్ దీనికి, నెక్స్ట్ ప్లస్ మైనస్, దాని తర్వాత షిఫ్ట్ ఆపరేటర్స్ కి అండ్ నెక్స్ట్ ఈక్వాలిటీ. ఓకే, సో ఇవేంటిదంటే అరిథమెటిక్, సారీ లాజికల్ కదా, ఫస్ట్ ప్రయారిటీ లాజికల్, తర్వాత నెక్స్ట్ అరిథమెటిక్, తర్వాత షిఫ్ట్ ఆపరేటర్స్ కి నెక్స్ట్ ప్రెసిడెన్స్ ప్రయారిటీ అన్నమాట, నెక్స్ట్ ఈక్వాలిటీ ఆపరేటర్స్ కి అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు బిట్ వైస్. ఓకే, సో టర్నరీ ఆపరేటర్స్ లో ఒకవేళ టర్నరీ ఆపరేటర్స్ అయితే కనుక హైయెస్ట్ ప్రెసిడెన్స్ సేమ్ ప్రెసిడెన్స్ క్వశ్చన్ మార్క్ దీనికి సేమ్ ప్రెసిడెన్స్ యూ విల్ బి గివింగ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ నాకు so today's homework is giving you data flow modeling లో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆల్ బేసిక్ గేట్స్ చేయండి, తర్వాత నెక్స్ట్ AOI గేట్ 3 మెథడ్స్ చెప్పాను కదా, 3 మెథడ్స్. థర్డ్కి వచ్చేసరికి ఏంటిదనంటే యూ డూ 8-bit యాడర్. ఇదేమో ట్రై చేయండి. వాట్ ఈస్ దిస్ BCD యాడర్ యూజింగ్ టర్నరీ ఆపరేటర్. ఓకే, ఇదంతా హోంవర్క్. మీరు చేస్తారా చెయ్యరా చెప్పండి, ఇది ట్రై చేయండి. ఓకే, అట్లీస్ట్ ఇవి మాత్రం చేయండి అమ్మ. వై బికాస్ టైం అయిపోతూనే ఉంటుంది. నాకు మళ్ళీ వెడ్నెస్డే నుండి నెక్స్ట్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇంకొకటి. ఫ్రమ్ వెడ్నెస్డే